शुरुआत करते हैं पहला अध्याय, जो कि किताब के नाम उत्ते ही आधारित है, जिसका नाम है गुरु गोबिंद सिंह जी की विसाखी। 30 मार्च 1699 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने नाटक शास्त्र दे जिस भरपूर ज्ञान का प्रमाण दिता वो सब नूं ज्ञात है, पर बहुतियां नूं उस इनकलाबी ख्याल बारे ज्ञान नहीं जिस तो प्रेरित होकर इस घटना ने जन्म लिया। आम लोगों नूं ये पता है कि इस यादगारी दिन ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने सरबत संगतां नूं आनंदपुर साहिब विखे आउण दा हुक्म दिता। जदों सारे सज्जे बैठे सन तां उन्हां ने अपनी किरपान म्यानों कड्ढी अते गरज के आख्या कि इत्थे कोई अजिहा शख्स हाजिर है जो धर्म की खातर अपनी जान कुर्बान करेगा। ये सुन के सरबत संगत का त्राह निकल गया, पर गुरु जी यह मंग वार वार दरसाउंदे रहे। जदों तीसरी बार उन्होंने पुकारिया तां लाहौर निवासी खत्री दया राम अपने स्थान तो उठिया अते अपने आप नूं पेश किया। गुरु जी उस नूं नाल लगदे तंबू विच लै गए अते कुछ पला मगरों हथ विच लहू पीजी किरपान लैके बाहर आए ते संगत दे वड्डे इकट्ठ सामने आके कड़कवी आवाज विच दोबारा कहन लगे कि कोई होर सिख है जो धर्म की खातर कुर्बानी देण लई अपना आप समर्पण करने लई तैयार है। ये सुन धर्मदास सामने आया, जो हरियाणा हुण भारती पंजाब के रोहतक जिले का वासी सी। गुरु जी उसनूं भी तंबू विच लै गए। फिर सतगुरु लहू पीजी किरपान लैके बाहर आए ते पहली वाली मंग दोहराई। इउं वारी वारी 3 शख्स होर खड़े होए ते कुर्बानी लई अपने आप नूं पेश किया। एक द्वारका जो भारत के पश्चिमी तट उपर स्थित है दा वासी मोहकम चंद सी, जो जात दा धोबी सी। दूसरा हिम्मत रसोईया सी, जो नीवी जात दा चीवर सी ते उड़ीसा विच स्थित जगन्नाथ दा निवासी सी। अते तीसरा साहिब चंद सी, जो नाई जात दा शूदर सी ते बिदर केंद्री भारत विचों आया सी। फिर इन्हां 5 व्यक्तियों नूं सतगुरु इक्को जी नवी पोशाक विच लैके आए अते उन्हां नूं संगतां दे सन्मुख पेश किया। इन्हां 5 नूं 2 तारे खंडे बाटे दा अमृत छकाया ते उन्हां नूं सिंह साजिया गया। ये 5 प्यारे हन जो खालसा पंथ दे पहले मैंबर हन ते इन्हां 5 पासों सतगुरु ने आप अमृत छकिया ते पंथ विच शामिल होण वाले 6वें शख्स बने। महाराजा रणजीत सिंह के सकत्रेत विच शाही इतिहास लेखक वजों सोहन लाल सूरी नूं भर्ती किया गया, जिसने उमदाऊ तवारीख नाम दा सिखां दा विस्तृत इतिहास लिखिया, जिसनूं बाद विच पंजाब दे अंग्रेज शासकां ने 19वीं सदी के 9वें दहाके विच 5 जिल्दां विच प्रकाशित किया। इतफाकन हुण ये भेद खुल गया है कि यह सोहन लाल महाराजा रणजीत सिंह की समुची नौकरी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका सदर मुकाम कलकत्ते विखे सी दा तनख्वाहदार करिंदा सी, जो कंपनी पासों बकायदा 125 रुपए महीना प्राप्त करता सी, जिसनूं पंजाब नूं अपने राज मिलाउण मगरों सदैव काल लई पीढ़ी दर पीढ़ी मिलण वाली जागीर विच बदल दिता गया। सन 1947 विच पंजाब की वंड होण दे फलस्वरूप ये जागीर खत्म कर दी गई। विद्वान अहमद शाह बटालिया ने 1818 ईस्वी तवारीख के हिंद लिखी, जो अज तक हथ लिखत रूप है, पर उसका कुछ हिस्सा एक अंतिका के रूप विच सोहन लाल सूरी के ग्रंथ उमदाऊ तवारीख के नाल 1880 विच छापिया गया। एक होर इतिहासकार बूटे शाह उर्फ गुलाम मुहउद्दीन ने सिखां दा विस्तृत इतिहास लिखिया, जो अज तक हथ लिखत रूप विच है, जिस उपर इसके पूरे होने की तारीख 1848 ईस्वी लिखी हुई है। जिन्हां दिनां विच सिख राज दा दीपक टिमटिमा रहा सी, उन्हां दिनां विच दोनों मुसलमान इतिहासकारां ने लगभग एक समान लिखिया है कि उस यादगारी दिन जदों गुरु जी ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ के सिंह साजिया
ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 4 ਹਿੰਦੂ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਰਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਦੁਰਗਾ ਆਦਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆਓ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੇ 2 ਤਾਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਛਕੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਡਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 80,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 2 ਤਾਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਸਾਮ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਗਜਨੀ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੇਸਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕਦੇ ਹਜ਼ਾਮਤ ਨਾ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ 2 ਤਾਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕਾ ਮਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਾਰੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵਵਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਸ ਮੁੰਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰਹਿਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਨਵ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਹੈ, ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜੀਵ ਪੰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਰੀਅਨ ਸੋਝੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ।
ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਥ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਪੰਥੀ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੰਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਸਮਕਾਲੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮੂਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖਰਵੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਖਿਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਤੱਥ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਖਵੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਐਲੀਅਟ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਰਚਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰਨਲਡ ਟਾਇਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਭਾਵਾਰਥ ਜੋ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਸਥਲ ਵਜੋਂ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਸਨ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਆਰੰਭ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲਕ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 5 ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਮਾਰਥਕ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਸਰਵੋਤਮ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਮਾਨਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਵਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲੇ। ਚੌਥਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੂਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ। ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਭਾਵ ਮੋਕਸ਼ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਨੰਤ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ
ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਵੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਣ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡੇਰੇ ਅਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਸਲ ਅਤੇ ਐਥਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜਨਯੋਗ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਐਥਨਿਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਸਲ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਜਾਂ 8 ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਬਸਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨੀਕਰਨ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਥਨ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਬੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਨਰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਾਨਵਤਾ ਧਰਮ ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਵੇਕਲੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਧਿਆਤਮਕ ਧਰਮ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਬਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਿੰਦੂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪਿੰਨਮਤੀਆ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ
ਭਿੰਨ ਮਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਤੇ ਤਿਰਨਕਾਰ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਂਡੀਚਾਰੀ ਦੇ ਅਰਬਿੰਦੂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਧੁਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਗਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੇਗੀ। ਸਾਮੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਕੁਝ ਮੂਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ, ਦੂਜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੀਜਾ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ, ਚੌਥਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜੀ ਵਿਧਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨੈਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਰ ਤੱਤ ਨੈਤਿਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਰਮ ਤੇ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮੂਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਭਿੰਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਉਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਜਿਹੇ ਫਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮੁਖਤਾਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ, ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ 4 ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਦੂਜਾ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਤੀਜਾ ਸ਼ੈਵ, ਚੌਥਾ ਸਾਕਤ। ਸਮਰੱਥ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੋਤਮ ਵੈਦਿਕ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਯੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਭਿਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਿਸ ਵਸਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਅਨ ਮੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਿਆਖਿਆ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਈਸਾ ਪੂਰਵ 2 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਰਿਆਸਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਾ ਵੈਦਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵ 1000 ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵੈਦਿਕ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀ
ਅਟੁੱਟ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਢੰਗ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਵੈਦਿਕ ਰੀਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਦਿਕ ਯੱਗ ਰੀਤ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਤਰ, ਉਦਗਾਤਰ ਤੇ ਅਦਵਾਰਯੂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਈ 4 ਪਾਠੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਰੂਪਤਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤ ਤਿੱਬਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਬੋਧੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਪ ਮਾਨਵੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 22 ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੂਲ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਦਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੋ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਗਰ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ 4ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੱਲਵਰ ਰਚਿਤ ਤ੍ਰਿਕੁਰਲ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਇਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਿਰੂਮੁਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਗਤੀ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੱਖਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਤੇ ਤਿਰੂਮੁਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਤਿਰੂਮੁਰਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ ਸੰਕਲਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ। ਤੀਸਰਾ, ਤਿਰੂਮੁਰਾਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਗੌਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਧਰਮ ਸੂਤਰ ਪਿਟਕਾਵਾਂ
ਮਹਾਯਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਸੂਤਰ, ਪ੍ਰਜਾਨ ਪਾਰਮਿਤਾ ਸੂਤਰ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਪਾਵਨ ਲਿਖਤਾਂ ਅਵਦਾਨਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਵਸਤੂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਵਾਦਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਪੱਧਤੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਭਵਨ ਕਲਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰਾਗੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀਰਘ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਆਧਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਵ ਸਿਧਾਂਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਂਖ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਆਸਤਿਕ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉਸ ਵਗ ਜਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ਼ਵੰਦਾਂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਜੋ ਤੋੜੋ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਸੇ ਨਟਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਬਰਟ ਐਂਡ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੜ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਕਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਮੁਕ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਅਮਲ ਸਾਕਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਮਹਾਯਾਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਐਵਲੋਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੋ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਤੋਂ ਅਤੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਆਰੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਮੀ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ 4 ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਪਰਾਪੂਰ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਤਕ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਉਤਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪਰਾਪੂਰਵਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਪੂਰਵ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਵੀ ਸਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਦੀ ਸੁਨੀਅਤ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ, ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਤਾ ਨਾਲ ਪਦਾਰਿਤ ਸਾਖ ਯੋਗ ਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਤਮਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਗੁਣਾ ਆਚਰਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੋਵੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਵ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਦੇਵ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਹਰ ਚੱਕਰ ਸਮੇਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਪਰਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਦਿਕਾਲੀਨ ਤੇ ਦੇਵੀ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਉਚਤਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਘਾਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30 ਮਾਰਚ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੂਲ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੂਹ ਮਾਨਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮੁੱਚੀ ਏਕਤਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਟੀਆ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਸਪਰ ਸਮਾਨ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਧਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜੋ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਨਾਮਾ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਰ ਤੇ ਧੋਖੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਤਿਹਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਟੋ ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਮੈਕਿਆਵਲੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟੋ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਲੈਟੋ ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਡ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਟਿਲਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੰਚਤੰਤਰ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਖੁੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਹਿਤ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਚੇਤਨਤਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਪੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਉਥਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮਾਨਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਪੂਰਵ ਬੋਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਵਿਆਪੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ
ਵਾਕ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਬੇਸ਼ੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਤਾਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਗਮ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਪੂਰਨ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਵਪਾਰਿਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹੋ ਅਰਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਕੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਕਾਰਲਾਈਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਿਕ ਨੀਤਸ਼ੇ ਨੇ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸਪੈਂਗਲ ਅਤੇ D.H. ਲਾਰੈਂਸ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਰਥਕ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀਗਲ ਦੇ ਦੰਦਵਾਤਮਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਕੁਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਵਧਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਾਂਸੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਰਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਅਮਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟਸ਼ੇ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਜਾਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਰਾ ਡੂੰਘੇ ਚਿੰਤਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੀਕ ਲਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋਣ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। 1813 ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਨੇ ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਜੀ ਅਗਵਾਈ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸਮਾਜੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਮਾਜੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜਨਮ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਣਾ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਆਪ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੀ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਲਾਈਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਲਾਈਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਵ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਹੀ ਉੱਤਮ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਕਿ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਲੀਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 4 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਈ ਗਈ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਥ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤੇ ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੂਰਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਔਕਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਐਲਫਾ ਅਤੇ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਗਤੀਹੀਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਫਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਬਹਾਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਗਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣਵਾਨ ਤੇ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੂਕਨਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੋਇਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨ ਲਈ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿਆਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਭਾਵ ਕਲਾਤਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਮਾਨਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਨ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹਿਉਮੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਸਰਬ ਲੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 1 ਸਦੀ ਅਤੇ 2.5 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਿਖੀ ਪੀ ਸ਼ੈਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬੱਧ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਗਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 30 ਮਾਰਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। YouTube ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇसी ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ।
ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।